어떡할래? 때는 2154년 이곳은 우주행성 판도라. 그리고 이곳에 휠체어를 탄 채로 당도한 한 남자가 있었으니 바로 퇴역군인 제이크 설리였지요. 그는 본래 미해병대 수색대 출신이었으나 부상으로 하반신이 마비되었던 것인데 본래 아바타의 조종사이자 과학자였던 그의 쌍둥이 형 토미 설리가 사고로 사망하게 되면서 유전자가 같았던 제이크가 적임자로 발탁된 것. Why they offered me the gig? Because I can link with Tommy's avatar. 아유, 비싸면 해야지. 그러면 바로 출발. 눈을 뜨니 피부색은 파워에이드의 꼬랑지까지. 이들이 왜 갑자기 파랑색 기린 아저씨로 몸을 바꿔서 뛰어다니느냐. Unobtainium, because this little gray rock sells for 20 million a kilo. 이 언옵테늄이라는 광물이 하필이면 나비족의 터전 주변에 위치하고 있던 것. 이에 인류는 이들 나비족과의 교류를 위해 비교적 경계심을 낮출 수 있는 외형으로서 그들을 대면하려 한 겁니다. 제이크는 잠시 꿈을 꾸었습니다. 도망쳐. 날이 저물고 길을 잃어버리고만 남자. 아이고, 이 아바타 비싼 건데 강아지들이 호화로운 식사를 하겠구나 하던 가운데 어디선가 나타난 생명의 은인, 바로 나비족의 공주와도 같은 존재 네이틸이었습니다. Seeds of the sacred tree. 제이크는 나비족의 본거지로 끌려가 그곳에서 신문을 받게 되는데 Why did you come to us? Came to learn. 강력한 정신과 기초 체력을 지니고 있던 제이크는 그렇게 이들의 일원이 되기 위한 훈련을 시작하게 됩니다. The ground will fly with only one hunter in the whole life. 진정한 나비족 전사임을 증명할 수 있는 통과 이래 도킹 성공. 에라이, 전사면 훈련을 해야지. 또 그새 눈 맞았어. 또 그렇게 알콩달콩 눈빛 교환을 하던 그때 It is Toruk, last shadow. My grandfather's grandfather was Toruk Makto. Since the time of the first songs. 부족의 전설을 잠시 이야기함을 끝으로 진짜 부족의 일원으로 인정받게 된 제이크. 나비야, 루유. 그리고 그날 밤 네이티리와 제이크는 연인으로 거듭나게 됩니다. 샤헤일루 한 거요. 여튼 바로 다음 날 점차 본격적으로 나비족의 거처를 침공하기 시작하는 인간들. 설상가상 당연히 제이크는 일족의 배신자로 몰리게 되었고, 아니 그 겁 엄청 먹어야 될 것 같은데 상대가 될래야 의리가 없었습니다. Switch incendiaries. Fire. 넘어간다. 미사일 몇 발, 모든 것이 폐허로 변합니다. 네이티리의 아버지마저 사망하면서 모든 것이 파국을 향해 가기 시작하는데 Something we gotta do. You're not gonna like it. 결국 토르쿠막토로 거듭난 제이크. I see you. My brothers, sisters. You tell them Toruk Makto calls to them. This is our land. 그렇게 시작된 나비족과 인간의 전쟁. 기관총은 물론이요, 최첨단 전투기들과 AMP 슈트 등 기술적으로는 한없이 막강한 인간이었으나 전쟁의 판도는 조금씩 뒤틀려가기 시작합니다.
Quarch! Nothing's over while I'm breathing. 시작된 제이크와 쿼리치의 전투. 이제 노리는 건 제이크의 본체가 있는 장소. 진짜 현피 뜨자는 거였죠. 원딜 캐리 좋았고요. I see you. I see you. 그렇게 전쟁은 마무리되었고 승리하게 된 나비족은 지구인들을 지구로 돌려보내고 나비족들을 도왔던 몇몇 이들만이 잔류하게 됩니다. 제이크는 온전히 나비족으로 거듭나게 되지요. 그로부터 15년 뒤 Is that you may grow to love her too much. A bead for the birth of our son. Natea! A bead when we adopted our daughter, Kitty. Born of Grace's avatar, conception was a total mystery. A bead for the first communion with Awa. The Great Mother holds all her children in her heart. And then there was Spider. Orphaned by the war, he was raised by the lab guys, just always around. 제이크는 숲의 부족 족장이자 내 아이의 아버지로서 판도라에서 평온하게 살아가고 있었는데 Ships. 인류가 돌아왔습니다. 거기에 Thought it prudent that I do this backup. It means that I did get my ticket punched. 나비족 아바타로서 다시 돌아온 마이즈 쿼리츠까지 함께였지요. 제이크는 판도라를 지키기 위해 인류 보급선을 하나둘씩 끊으며 게릴라전에 돌입하지만 Bro, we have got to get down there. No way! That will skin us! Gunships inbound! What are you doing here, boy? What the hell were you thinking? 아빠 말 절대 안 듣는 아들내미 덕에 재버지는 극대노. 이 모든 건 가족을 잃을지 모른다는 두려움 때문이었습니다. 한편 멸망 직전에 지구를 떠나온 인류는 판도라를 새로운 보금자리로 만들기 위해 그리고 또 다른 자원을 채취하기 위해 다시 돌아왔던 것이었는데 그들에게 있어 방해물은 단 하나, 제이크 설리. 쿼리치는 제이크의 흔적을 따라 과거의 격전지로 가고 그곳에서 하필 Put it down! I'll shoot you! Drop it! Get up! Stop fighting! Four fingers. We got a half-breed. Show me your fingers. Fuck you! Fuck you, fuck you! What's your name, kid? Spider? Socorro. Miles? Nobody calls me that. 판도라에 있을 수 없었던 10대 인간 소년. 경우의 수는 단 하나, 바로 쿼리치의 아들이었던 겁니다. Give it up, Quarch! Sully. It's all over. Son of a bitch. 그러던 그때 아차! 패밀리 구출 작전이 시작됩니다. 하지만 스파이더는 낙오되고 말지요. Kitty! Come! We're all gonna be okay. 집으로 돌아온 설리 부부. This is our home! The people harbor us. They will die. 가족을 위한 갈등 끝에 결국 Wherever we go, this family is our fortress. So the leader can be born. 지도자의 자리마저 내려놓고 떠나기로 결정합니다.
먼 곳에 있던 바다 부족에 몸을 위탁하게 된 설리 가족. Be nice. I see you, don't worry. Actually, Their tails are weak. They have demon blood. It seems Ewa has turned her back on you. 첫 만남은 썩 좋지 못했지만 족장인 토노와리의 환대 덕에 이들은 물에서 살아가는 방법을 배우기 시작하지요. what did you do? 앞불사 자연과 교감하던 키리에게 시비가 걸리고 얌전히 지내라는 아버지의 부탁에 잘 넘어가나 했지만 They're all freaks. The whole family. 야, 선 넘네. 심판을 내릴지어다. 덕분에 What was the one thing I asked? Stay out of trouble. Stay out of trouble. 하필 패도 족장님 아들내미를 패버린 금쪽이들. That's what the other guys look like. Worse. That's good. 그래만 이겼으면 됐어. I'm sorry I hit you. 야, 진짜 좁혔네. 어쨌거나 애들은 싸우면서 크는 법, 청춘 드라마 한 기깔나게 찍으면서 화해하는가 했지만 이는 로아크를 골탕 먹이기 위한 속셈이었고 앞불사 위기의 순간 로아크를 구해준 건 거대한 영물 툴쿤. 이 툴쿤의 이름은 파야칸. 그는 무려 나비족은 물론 동족인 툴쿤마저 살해한 포악한 존재라 알려져 있었지만 사실은 이마저도 인류의 만행임을 알게 된 로아크. 억울하게 누명을 쓰고 추방당한 파야칸이 안타까웠던 그는 이를 바다 부족에게 설명하려 했으나 Allowed him to bond with the outcast. Sit down! He's a killer. So, he's outcast. In the days of the first songs, so all killing was forbidden. 진실을 몰랐던 이들은 그저 묵살할 뿐. 한편 그렇게 시간은 흐르고 얼마 후 My beautiful daughter, the great mother want from me, who was my father. 키리는 영혼의 나무에서 친어머니 그레이스 박사의 환영을 보며 원인을 알 수 없는 발작을 일으켰고 제이크는 이에 과학자들에게 도움을 요청했지만 아불사 이 신호는 곧 다른 인류에게도 포착되고 맙니다. Get down. You two. 코리치는 그들을 협박하며 제이크의 위치를 캐내려 했지만 실패. 그러자 시작되는 잔혹한 만행. 이들에게는 가족과도 같은 존재인 툴쿤을 학살하기 시작합니다. 사실 이들에게는 또 다른 이유가 있었는데 Amrita. This stuff just happens to stop human aging, like. 이러면 애들 눈 돌아가지. 결국 인간의 그릇된 욕심 때문이었던 것. 이후 로아크는 파야칸에게 이 사실을 직접 경고하러 가는데 Sell his kids. Weapons! Sonderla! Fire! 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 Sub-team, get wet! 아뿔싸 결국 붙잡혀버린 아이들. You want your kids back? You come out alone. I'm coming out. 재버지 출격. 파야칸의 맹렬한 기습으로 시작된 난전.
그러나 I'm shot. No. It's a Dale. He's hurt. Okay. I want to go home. It's okay, son. I got you. 모두가 살아나오지는 못합니다. 설리 가족의 첫째 아들 네테이암이 사망하고 I got your daughters. 자식 잃은 부모의 증오가 향할 곳은 정해져 있었지요. Where's your sister? You already lost one kid today. Son for son. 아들 내미들 모가지를 놓고 벌이는 신경전, 그야말로 광기의 현장. Try to get him out of here. I owe you a death. I'll kill your whole family. Then let's get it done. 그렇게 시작된 막호라. 가까스로 설리는 쿼리치를 제압하지만 다시 한번 위기에 빠지는 제이크. 하지만 그는 혼자가 아니었으니 한편 혈육의 정 때문일까 결국 스파이더는 물에 빠진 쿼리치를 구하고 말지만 Come with me. 그럼에도 자신의 의지는 확고하다는 듯이 홀로 판도라의 바다로 돌아갑니다. 그렇게 네테이암은 바다의 품에 잠기고 설리 가족은 물의 부족으로 완전히 받아들여지는 한편 Why are you crying? She's happy to see you. 제이크는 큰 아들과의 기억 속에서 다시 한번 I 결심하죠. can't save my family by running. This is our home. This is our fortress. This is where we make our stand. 자, 이렇게 해서 아바타 1편과 2편 두 영화의 스토리 가볍게 정리해서 여러분들께 소개하는 시간 가져보았습니다. 이번에 개봉하는 아바타 불과제 꽤나 전작과의 연관고리가 깊어서 미리 좀 관전 포인트 짚어 구성해봤는데요. 뒷이야기인 3편 꼭 극장에서 한번 체험해보셨으면 좋겠다 이런 말이니까. 자, 여러분들의 생각은 어떠신가요? 댓글로 달아서 의견을 나눠주세요. 영상 즐거우셨다면 구독과 좋아요 알람 설정까지 빠짐없이 부탁드리면서 그러면 여태까지도 걸비앙경이었습니다. 저는 다음 영상으로 돌아옵니다. 고맙습니다. 아따이 고! 극장에 들어서서 팝콘은 세트 골라지 달콤한 향과 함께 들어서는 스크린과의 파티 라이트아웃 시작의 얌전 터지는 웃음과 함성에 어느새 다 올라가버린 엔딩 크레딧 세상을 네모나게 워려서 담아 이건 시실 코너 졸고는 시네마 에이 액션 멜로 코믹 에러 호러는 잠시 앞으로 지워놔 인생의 제로함을 컷 누군가는 살기 위해 꿈을 꿔 모든 큐사인이 들리면 시작하는 거지 우리의 삶은 커다란 영화관 감각적인 감성과 남다른 스크립트 한 면의 각 완벽한 조명과 타이밍 그대와 함께라면 언제나 magic hour 각박한 일상 속에 각자의 감상을 녹여서 보여 로맨스 주인공처럼 이어지는 기대감 나대지만 내 심지 극장에 들어서서 팝콘은 세트 골라지 달콤한 향과 함께 들어서는